ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परिस्थितियां ने, उस परिस्थितियां दे विच जिहड़ा वा देश ते पंजाब दे विच किसानां मजदूरां दे जिहड़े मुद्दे आ वो उभारने सब तो वध जरूरी आ। और इस वोटां वाली रुत दे विच लोकां नूं एक जिहड़ा वा सही जिहड़ी दिशा मिले, सही गल उन्हां तक पुजदी जावे साडी, ये बहुत जरूरी है। तो इस करके वध तो वध शेयर कर दिओ इस पोजीशन नूं। अज का लाइव हो रहा जड़ा अपना 26 जनवरी नूं एक इतिहासक दिहाड़ा रहा वा, जड़ा असी दिल्ली च भी परेड वजों मनाया सीगा। इस वेले वोटां दी रुत आ ते एरकां नूं 26 जनवरी का जिहड़ा दिहाड़ा वा वो असी जड़ा वा जंडियाला गुरु मंडी जिहड़ी अमृतसर दे विच आ, जंडियाला गुरु कस्बा जदों तुसीं ब्यास तो अमृतसर नूं आओगे तो विचकार पैंदा वा, बड़ा मशहूर कस्बा वा और बहुत वड्डी उत्थे मंडी आ, 5-7 किलोमीटर लंबी चौड़ी बहुत वड्डी मंडी आ। ते उत्थे कोई 5-4 लाख का इकट्ठ भी संभव हो सकता वा। वो बहुत जड़ा वा जरूरी आ भी एक वड्डी ते एक जड़ा वड्डी जड़ी सड़क आ GT रोड आ उहदे उत्ते आ, जड़ा नैशनल हाईवे आ अमृतसर तो दिल्ली वाल नूं जांदा, उस रोड दे उत्ते यह मंडी आ। तां उत्थे लखां लोकां दा इकट्ठ जड़ा वा ऐतकी किसानां मजदूरां मातावां भैणां दा कर रहे हैं। उहदे विच साफ साफ जिहड़े लोक मसले आ, जिहड़े किसानां मजदूरां दे मसले आ वो उभारने आ। और सब तो वड्डा जिहड़ा दिल्ली विच असीं फतेह पाई आ, ਜਿਹੜੇ 3 खेती दे कानून असी रद्द कराए आ, जड़ा किसान अंदोलन ने इदों गाहां मोदी दी 5 जनवरी की रैली दे विच कुर्सियां ते बंदे गए नहीं हैगे। ये किसान मजदूर अंदोलन की वड्डी प्राप्ति आ, उन्हां दा होका लोकां ने मन्निया। और मोदी की रैली विच कुर्सी च बंदे 1000-1500 गए आ, बाकी गए नहीं हैगे। और तुसीं ला लो एक दिल्ली फतेह होई, उदों बाद मोदी पंजाब चों फतेह होया। ये 2 फतेह ने जड़ियां तुसीं हासिल कीतियां वा और बहुत सारे होर मसले भी आ। सो इस करके 26 जनवरी का दिहाड़ा फतेह दिहाड़े वजों मनाया जाना वा। ये फतेह दिहाड़ा वा, इहदे विच किसानां मजदूरां देशवासियां दी वड्डी फतेह होई आ। और कारपोरेट पक्षी मोदी जी नूं, कारपोरेट पक्षी मोदी सरकार नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ और ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। पर जो RSS के मनसूबे आ वो किसान मजदूर लहर ने नाकामयाब कर दिते आ, जिहड़े लोकां नूं पाड़न वाले आ, लोकां नूं वंडियां पाउण वाले आ, ये कामयाब नहीं होण दिते। तो इस करके 25 इदों कहा 26 जनवरी नूं जिहड़ा 5 जनवरी नूं सी एक फतेह हासिल कीती आ, जिहड़ी मोदी दी रैली विच कोई बंदा नहीं, सारियां कुर्सियां वेलियां रह गईयां वा। और ये बहुत वड्डी फतेह हैगी आ। और ये तो कहा जिहड़ा दिल्ली दे विच तुसीं फतेह पाई आ, यह संसार की सब तो वड्डी फतेह हैगी आ। तो फतेह दिहाड़े वजों 26 जनवरी का दिहाड़ा जिहड़ा वा वो फतेह दिहाड़े वजों मनाया जाना वा। और उहदे विच लोकां दे पक्ष दा कुदरत पक्षी बदल, किसान मजदूरां दे हाण दी की चीज़ होवे, किहड़ियां चीज़ां लैके जाइए, बहुत जरूरी हैगा वा। तो इस करके आने वाले समय तुहानूं होर भी विस्तार मिलूगा इन्हां चीज़ां दा। भराओ ये वड्डे लखां दे इकट्ठ दे विच नौजवानां दी भूमिका बहुत वड्डी होनी आ। और उदों सब तो वड्डी भूमिका जिहड़ी आ वो बीबियां भैणां दी होनी। अद्धी आबादी आ साडीआं मातावां भैणां, कोई भी दुनिया की लहर बीबियां भैणां मातावां तो अधूरी रहिंदी हुंदी आ। जो इस तैयारी दे विच मातावां भैणां ते बीबियां दी वड्डी शमूलीयत आपां करा देनी आ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਆ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਾਣ ਆ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਗੂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਉਹੀ ਸਿਆਣੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਅਸੀਂ 9 ਦਿਨ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮਸਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਢੀਂਡਸਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿਆਜ ਬਹੁਤ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਆਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 14-15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਟੋਟਲ ਪਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਧੋ ਗਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਨੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ। ਸਵਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਲਾਹੇਮੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਫੰਡ ਆ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ RBI ਬੈਂਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬੈਂਕ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ 50-60% ਬੰਦੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਸਮੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੜਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਬਗੈਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਗੈਰ ਮੁਨਾਫੇਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤੀ ਸੀਗੀ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਆਵੇ, ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਤਿਆਰਕਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿਆਰਕੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਛੋਟਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੈਟਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਉਦਯੋਗ ਆ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇ, ਜਲੰਧਰ ਹੋਵੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਬਟਾਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੂਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋ ਖਵਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ। ਤੋ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਸਾਡਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਈ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਲੱਭਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਜੜਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, 80% ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਠੱਗੀ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਨੇ, ਇਹ ਆંકੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਰ ਡੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆંકੜਾ ਜੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣੇ, ਡਾਂਗ ਫੇਰਨੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ, ਕੇਸ ਪਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਹੋ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਜ਼ਈ, ਤੀਜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮਾਲੂ ਤੋਰਿਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆਊ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਸ਼ਈ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਰਤਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣ ਲੈਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਰਾਓ, ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ। ਆਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਣ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਣ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਆ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਚਿਹਰਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਮ ਗਜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ 2 ਧਿਰਾਂ, 25 ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੋਟਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਟੋਟਲ
ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਕਿੰਨੇ, ਵੱਡਾ ਪਹਾੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ। ਜਾਣੀ ਦੀ ਭਰਤੀ 20-25% ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ 75% ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਭਾਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲੋ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਕੁੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਮੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰੀਏ, ਇੱਕ ਬਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ, ਵੋਟ ਜੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੂਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਆ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਬਦਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਦਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਹ ਬਦਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੇ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਦਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਲਹਿਰ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਲਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕਿਹੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈ ਵੀ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨੋਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਤੋ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਾ ਗਿਆ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਕਮ ਨੇ। ਹਾਕਮ, ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਖਾ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਗਠਜੋੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਕੌਣ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਵਾ। ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਵਾ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵਾ। ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਬਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਆ, ਆਬਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਾਕਮ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਵੱਡੇ ਡਕਾਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੋਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਰਾਓ ਉਨੀ ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਂਡ, ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਟ ਪਏ ਆ। ਤੋ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਤਾ ਵਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਖਾਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੇ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਡੇ ਵੱਡੇ
ਦਿਓ ਕਦ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗਾ? ਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲਵਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਨੀਤੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾ ਉਲਟਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੀਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਲਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਨੋਟ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਓ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੇ ਜੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਵੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਯੂਥ ਇੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਬਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹ, ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੂ? ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਜਮੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰਾਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਕਮ, ਕਿੱਧਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਔਰ ਪੱਕੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਮੰਡੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਾਂਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਊਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਉਸਰਦਾ ਦਿਖੂਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜੀਏ।